Namaskaram. Vanakkam. This week, I'm a little worried and rather unhappy by what's going on. Many more people are testing positive of coronavirus. Many more people. Reason being that we are taking it from each other. We are taking from each other. It's not coming from anywhere else. It's now taking from each other. Because social distance is not being observed when you are going to a fish market or the vegetable market or to the shop. You are not maintaining a social distance. And without social distance, and some are not wearing a mask. Or if they are wearing a mask, they are wearing it like this. It should be proper mask, so that what I speak, whatever, my breath does not reach you. So that is why this distance is important. Please understand that this coronavirus is not an ordinary problem. It may get cured for a while, but it may come back. You never know. It's better not to have it at all. Please understand that. So can't we observe this? Can't we wear this when we go out? Can't we maintain social distance? And number two, can't we have the Arogya Setu on our mobile phone? The application on the mobile phone, which will immediately tell me if I have anybody close by who has this problem. What is the problem? We will not get it. Then we won't get this disease. If we wear a mask, we maintain social distance, and we have the Arogya Setu, and we keep our hands clean so that they don't touch my eyes, they don't go into my mouth, I'll not get the disease. And number two, I should not invite at the moment anybody from Chennai to come home, or anybody for a small wedding or a birthday party. It's wrong time. It's a wrong time. At least for the next 3, 4, 5 months, till Chennai also becomes normal. Till Chennai also becomes normal, Pondicherry is at risk. Because we are we are so much contiguous to Chennai, and we have parts of Chennai inside Puducherry. So we've tried a level best to keep Puducherry safe and healthy. But you people, many of you are not observing social distance. And if you are in quarantine, you leave the quarantine and travel around. Why? Why can't you maintain quarantine? What more can we do? Please observe. So many people are being fined. So many people are being prosecuted. We are not looking for prosecution money. We want discipline. It's for discipline for the benefit of everybody. We have 100 cases reported yesterday. 100 cases infected. 100 cases. If we don't continue to improve and we do not maintain social distance, we'll have thousands of cases by July. Matter is very serious. If you think it will not hit you, it will affect anybody else, then you are wrong. We are wrong. Please see the way other parts of the country are heavily affected. And look at the cost. Pondicherry doesn't have so much money to keep spending. We got limited money. That means the whole money is going only on the medical. What about your salaries? Where will the money come from? Please understand and abide by the law. Respect the law. Follow the law. Observe the law. Tell your friends, tell your children, tell your youngsters to be law-abiding, to be healthy. I hope by next week when we speak again, things will be better and I can say thank you to you. But at the moment, it's very risky. Vanakkam. துணைநிலை ஆளுநர் அவர்கள் தம்முடைய செய்தியை ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது மிக வேதனையோடு வருத்தத்தோடு இந்த வாரத்துக்கான செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். காரணம் என்னவென்றால், சின்னஞ்சிறிய மாநிலமாகிய புதுச்சேரியிலே இன்றைய தினம் அதிகமாக தினம்தோறும் கொரோனா நோவினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை போய்கொண்டே இருக்கிறது. அரசாங்கமும் அரசு ஊழியர்களும் தலைவர்களும்
எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தாலும் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்டால் இந்த கொரோனா நோயை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது மார்க்கெட்டுகளிலே, கடை வீதிகளிலே மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக போகிறார்கள். சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில்லை. முகக்கவசத்தை அணிவது கூட சரியான முறையிலே அவர்கள் அணிவதில்லை. கட்டாயத்தின் பேரிலே முகக்கவசத்தை அணிகிறார்களே தவிர எப்படி அணிய வேண்டும் என்ற முறையை அறிந்து அவர்கள் அணிவதில்லை. சிலர் பார்க்கும்பொழுது கவசத்தை கீழே இறக்கி வைத்துக் கொண்டு சிலர் வாயை மூடி கொள்கிறார்கள், சிலர் அதை மூடுவதில்லை. இது மாதிரி தவறாக அவர்கள் முகக்கவசத்தை மூடுவதனாலே மூச்சுக்காற்று மூலமாக, பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய மூச்சு மூலமாக மற்றவர்களுக்கு பரம்பக்கூடிய வாய்ப்பு மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், சுற்றுப்புறச் சூழலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு கடைபிடிக்காவிட்டால் என்ன ஆகிறது? ஒருவரிடமிருந்து ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று நோயாது பரவிக்கொண்டே போகிறது. தடுத்து நிறுத்த முடியாது. இந்த வாரத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் 50, 75, 100 என்று சொல்லி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகவே கொரோனா நோயினாலே பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை பெருகிக் கொண்டே போகிறது. நண்பர்களே, தயவு செய்து நம்முடைய பொறுப்பை, கடமையை உணர்ந்து நாம் செயல்பட வேண்டும். குறிப்பாக நம்முடைய அண்டை மாநிலத்திலே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருக்கிறது. சென்னை மாநகரத்திலே மிக மிக அதிகமான அளவிலே கொரோனா நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். தயவு செய்து அங்கிருக்கக்கூடிய உங்களுடைய குடும்பத்தினரையோ, உறவினர்களையோ, நண்பர்களையோ உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விழாக்களுக்கு அழைக்காதீர்கள். அதை தவிர்த்து விடுங்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் உள்ளே வரும்பொழுது கொரோனா நோயையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே வந்து விடுகிறார்கள். அதை நம்மால் தடுக்கவே முடியாது. தயவு செய்து அதை மனதிலே கொண்டு நீங்களும் நம்முடைய மாநில எல்லையை விட்டு வெளியே போக வேண்டாம், மற்றவர்களையும் அழைத்துக் கொண்டு வர வேண்டாம். அவ்வாறு செய்யும் பொழுதுதான் நாம் ஓரளவுக்கு இதை கட்டுப்படுத்த முடியும். இன்னும் பார்த்தா சில இடங்களிலே தடை விதிக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட நபர் வாழக்கூடிய அந்த தெருவை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவித்து காவல்துறையும், வருவாய்த்துறையும், ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட், நகராட்சி ஆகியவெல்லாம், காவல்துறை எல்லாரும் சேர்ந்து கட்டுப்படுத்த பகுதியாக அறிவித்து அங்க இருக்க மக்கள் வெளியே போகாமல் பாதுகாப்பாக இருங்கள், ஏனென்றால் வெளியே போனால் மற்ற பகுதிகளுக்கும் கொரோனா நோய் பரவிவிடும் என்று சொல்லி கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் நடக்கிறது என்னவென்று சொன்னால், ஒரு சிலர் தங்களுடைய பொறுப்பை உணராமல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியிலிருந்து சுயாதீனமாக வெளியே வந்து சுற்றித் திரிகிறார்கள். இதனாலே மற்ற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பாதிப்பு வருகிறது. நம்முடைய கடமையை உணராவிட்டால் புதுச்சேரி மாநிலம் ஜூலை மாதத்திலே பார்க்கும் பொழுது ஆயிரக்கணக்கான பேர் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. சிலர் சொல்றாங்க, முகக்கவசத்தை அணிவதற்காக அரசாங்கம் அபராதம் விதிக்கிறது என்று குறைப்பட்டுக் கொள்கிறார்கள். அபராதம் என்பது அரசாங்கத்தினுடைய வருவாய் பெருக்கத்துக்காக அல்ல, மக்கள் பாதுகாப்புக்காக தவறு செய்யக்கூடிய முகக்கவசத்தை அணியாத மக்களை திருத்துவதற்காக அரசாங்கம் ஒரு 100 ரூபாயை அபராதமாக போடுகிறது. இதை கொண்டு அரசாங்கத்தை நடத்த முடியாது. வருவாய் பெருக்கத்துக்காக அபராதம் போடுவதில்லை. நண்பர்களை புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் முகக்கவசத்தை அணியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தை உண்டு பண்ணிவிடுகிறீர்கள். அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அரசாங்கம் அபராதம் விதிக்கிறது. மற்றும் இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள், குழந்தைகள் இவர்களெல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். தேவைப்பட்டால் ஒழிய, மிக அவசியமாக இருந்தால் ஒழிய, தயவு செய்து சிறு பிள்ளைகளும் முதியவர்களும், குறிப்பாக பலவிதமான வியாதியினால் இருக்கக்கூடியவர்கள், நீரிழிவு நோய், இருதய நோய் போன்ற நோய்கள் இருக்கிறவர்கள் தயவு செய்து வெளியே வராமல் வீடுகளிலே நீங்கள் தங்கியிருப்பது சாலச் சிறந்தது.
அவ்வாறு செய்யும் பொழுது மட்டுமே நாம் புதுச்சேரி மாநிலத்தை காப்பாற்ற முடியும். நீங்கள் மற்ற மாநிலங்களை கவனித்து பாருங்கள். இந்தியாவில் எத்தனையோ மாநிலங்கள், பெரிய பெரிய மாநிலங்கள் எல்லாம் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு மிகப்பெரிய சோதனையிலே சிக்கியிருக்கிறார்கள். நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய வருவாய் மிக சொற்பமான வருவாய். நம்முடைய இருக்கக்கூடிய வசதிகளும் மிக சொற்பமானது. இதை நாம் சரியான முறையிலே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதிக பாதிப்பு வரும்பொழுது சல்லிப்பு இருக்க அரசாங்கத்திலே தேவையான பண வசதி இருக்காது. அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி கொடுக்க முடியும்? மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான உபகரணங்களை எப்படி வாங்க முடியும்? எனவே குடிமக்களாகிய நாம் தான் அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். இந்த வாரத்திலே சரியான ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருந்தால் இந்த அளவுக்கு அதிகமாக வந்திருக்காது. இதை நாம் தடுத்து நிறுத்துவோம். அடுத்த வாரத்தில் உங்களை பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக நல்லபடியாக நாங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கிறோம், எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது என்ற செய்தியோடு நான் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறேன். உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தொடர்ந்து கொடுக்கும்படியாக கேட்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.